चलो भी सवेरे सवेरे लैटर आ गए ने उठते ही लैटर ते नज़र पाई है असी ज़रा बाहर की सूरत हाल देख रही है। होए 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 छम 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 पे बरसती है बारिश। भाई बड़ी ठंड है, इन्नी आवाज़ तेज़ है। बस सर्दियाँ टापो टाप आ गई जी, समझो सर्दियाँ टापो टाप आ गई ने। असी भी अपनियां कढ़ लईयां ने टोपियां ते नाल शॉल वगैरह चीज़ां निकल आईयां ने क्योंकि बहुत ठंड हो गई है। एकदम अक्सर मौसम बदल गया वे। बहरहाल सर्दी के अपने मज़े ने, लश्कारे ने। हुण लोग खाणगे हलवे ते मूंगफलियां ते चलगोजे ते पंजीरियां, चीज़ां बननगियां, मुफ्ती साग पकणगे घरां च, तो बहुत कुछ होएगा। सर्दी के बड़े आइटम ने, गाजर के हलवे और बहुत कुछ है। भाई सर्दी का बहुत वसी वैरायटी मौजूद है मार्केट में, तो कोई मसला नहीं है। रोज़ाना के हिसाब नाल भी तुसीं एक चीज़ खाओ तो मुकदियां नहीं ने। तो चलो भी मैं दरवाज़ा बंद करा, बहुत ठंड लग रही है, इन्नी सर्दी है। असी हुण करिए नाश्ते की तैयारी। लाइट बंद है तो हले ब्लाइंड्स वगैरह नहीं असी खोले। देखो ब्लाइंड्स जेह्ड़े हले साडे बंद ने, बिस्तर बिस्तर खिलरे हुए ने। लाइट खोलांगी फिर रोशनी होएगी। चलो नाश्ता करने आ, फिर उस तो बाद असी तुहाडे नाल मुलाकात करने आ। ब्रेड के स्लाइस गर्म हो रहे हैं, नाल अंडे शदीद किस्म के मेरे तबाह हो गए ने। तबाह दे अंडे बन गए ने, तबाह हो गए जी अज। बिल्कुल ही अजीब इन्हां दी शक्ल बन गई है। नाल बन रही है पक्की चाह। पक्की चाह दे अपने ही मज़े ने। पक्की चाह पीण वाले जेह्ड़े ने ना, वो अपनी आदतां नहीं छड्डदे। दूसरे पासे बन रही है इंग्लिश टी। एक इंग्लिश टी का कप बन रहा, दुद्ध में रोड़ लेने दो घुट्टा तो चलो जी इन्हूं हिला लेने, इंग्लिश टी तैयार हो जाती है। ये मैं छानांगी पक्की चाह। प्यारे बच्चों, नाश्ता तो तुसीं कर लिया वे, हुण तैयारी करो दोपहर के खाने की। अज पकन लगा है बकरे का गोश्त, तो वो असी कटांगे टमाटर, प्याज। ए देखो जड़ियाँ चीज़ां होंदियां ने, लसन, ये सारियां असी कटिंग करांगे। तो नाल असी करांगे गल करांगे थोड़ी जी। आज मैं जरा ना बड़ी खुश हुई, बड़ी मैं हैप्पी हुई कि मेरे मैं कल जी एक अपनी वीडियो पाई सी, उहदे उत्ते एक कॉमेंट आया, बड़ा मज़े का कॉमेंट आया, मैनू बड़ा चंगा लग गया। एने समीना का दस्तरखान यूट्यूब ते हुंदा इन्हां दा भी चैनल, एक समीना का दस्तरखान। इन्हां ने मेरी जी देखी वीडियो व्लॉग देखिया कल वाला, तो उन्हें क्या वाह वाह बहुत खूबसूरत शायरी, मज़ा आ गया जी। और आज मेरे पास भी सेब, आड़ू, केला, अंगूर और आम है, पपीता और खरबूजा नहीं है। आज ही सारे फ्रूट लेकर आए हैं और जब तक खुद काट कर ना दूँ वो सड़ते रहेंगे। बच्चे खुद काट कर नहीं खाएंगे। आपकी सिंगिंग की क्या बात। मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ पुराने गाने, ख़ास कर नूरजहाँ के। मैं जब भी पुराने गाने देखती हूँ, ख़ास कर ब्लैक एंड वाइट, तो कमीने मेरे बच्चे कहते हैं आज अम्मी की तबीयत ख़राब है। और मैं साथ में ज़ोर ज़ोर से गाती भी हूँ तो कहते हैं अम्मी फ़ोन बंद कर दें, पहले आप गाना गा लें, चवल किसे थां दे। बिल्कुल सही किया सवीना, तुसी चवल किसे थां दे। एवं बच्चे अपनी मर्जी ना जो मर्जी है सुनते रहन, तो दूसरिया हक नहीं देंगे कि असी कोई गाना भी सुन लीए पुराना। तो भाई बिल्कुल तुसी ठीक किया वे। तो मैनू बड़ा मज़ेदार लग्या इन्हां दा कॉमेंट। मैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने मैं चैनल पर गई, मैं उन्होंने चैनल का विजिट किया, तो नाल फिर मैं उन्होंने देखिया, उन्होंने सब्सक्राइब किया। उन्होंने मैं लिखिया कि मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइब किया वे। मैनू बहुत चंगा लग्या कि अपना कोई जिवें हो जाता ना साथी, जिवें अपना कोई महल्ले वाला आ जाता वे, तो भी तुम खुश हो जाते हो मिल के। इसी तरह जो कोई यूट्यूब तो आके तुहानू कॉमेंट करता वे, बाकी लोग भी करते हैं कि देखने वाले भी यूट्यूब वाले ही होंगे ने। लेकिन अगर किसी का चैनल होंदा वे और वो फिर तुहानू आके शाबाशी देंदा वे और तुहाडा हौसला वधांदा वे, तो बहुत चंगा लगता वे। बहुत बहुत शुक्रिया
ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਬੜੇ ਵਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਜਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਨਾ ਵੱਢ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 8-10 ਘਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਘਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰੀ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੜਿੰਗ 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 ਟੜਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸਰ ਆਏਗੀ। ਅਨਾਊਂਸਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ प्रोग्राम कि इतने बजे खबरें आएंगी, इतने बजे बच्चों का कार्टून आएगा, इतने बजे ये होगा, सारा दसती सी। ओए होए इन्ने असी शौक ना फिर ड्रामा और बच्चों का कार्टून और जो काफ़ी चीज़ां आंदियां सन। हफ्ते एक दफ़ा फिल्म दिखाई जाती सी, पाकिस्तान की कोई पाकिस्तानी फिल्म होंदी सी और फिर पहलों उसकी मशहूरी हो जाती सी। वो इस हफ्ते यह वाली फिल्म आ रही है बई, लोग पुठियां छाला मारन लग पैंदे सन, जिहदी पसंद ही होंदी सी ना कि बई जिवें कि शबनम की फिल्म आ रही है तो शबनम के चाहण वाले खुश हो जाते सन, वो शबनम की फिल्म आ रही है। तो वहीद मुराद दी आती सी तो उन्होंने चाहण वाले ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਅਗਰ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਉੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਸਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, सांस लेना मना है वाला मुहावरा हो जाता सी कि भी साह भी नहीं लैना, चुप करके ड्रामा देखे। जब देखना नहीं तो फुट्टा खावो इतों, कोई शोर नहीं करेगा। हर बंदा खामोशी दे नाल देखता सी वो ड्रामा। PTV का ड्रामा अपने अरूज ते सी और वो दौर ऐसा सी कि इंडिया में ही पाकिस्तान टैलीविजन का ड्रामा बड़े शौक नाल देखा जाता सी। वो ड्रामे का समझो अरूज सी। उस तो बाद फिर हुण अज भी ड्रामे आते हैं, पर अज ड्रामे ऐसे आ गए ने कि लग्जरी ज़्यादा दिखाई जाती है कि अमीर घराना दिखाया जाता वे और वो जी बड़ी बेगमात बैठिया ने चाह पी रही ने तो बड़े उन्होंने अगे ड्राइंग रूम सजे हुए ने और नौकर चाकर ड्राइवर इस तरह करके दरवाज़ा पिया खोलता वे, बड़ी ड्रैसिंग, बड़े कपड़े, वो बड़े मज़े तो बड़े लश्कारे वाला सा। वो हकीकत तो दूर हो गया ड्रामा साडा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ।
ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਹਰਾ ਆਫਾਕ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ PTV ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ PTV ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਾफ़ੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ, ਆਪਣੀ ਚॉइस ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਵਾਕਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ, ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਅੱਛੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਡਰਾਮੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वो मंजिलें भी खो गई, वो रास्ते भी खो गए, जो आशना से लोग थे वो अजनबी से हो गए। न चांद था न चांदनी, अजब थी वो जिंदगी, चराग थे कि बुझ गए, नसीब थे कि सो गए। ये पूछते हैं रास्ते रुके हुए हो किसके वास्ते, चलो तुम भी अब चलोगे, वो मेहरबां भी खो गए। लो आधा बर्ज है, आधा बर्ज है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਧਾ ਬਰਜ਼ ਹੈ, ਆਧਾ ਬਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਆਧਾ ਬਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਬਈ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਚਿਕਨ 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 ਚਿਕਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਬਈ ਇਸ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਇੰਨਾ ਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਕੁੱਕੜ, ਫੜੋ ਕੁੱਕੜ, ਫੜੋ ਕੁੱਕੜ। ਕੁੱਕੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ, ਲੱਗੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇਬਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਫੜੋ ਕੁੱਕੜ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੜਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਦਾ ਡੋਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਕਾ ਲਓ, 10 ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਪਕਾ ਕੇ ਡੋਂਗਾ, ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਟਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ अगर बहुत ही कोई ऐसा बेतकल्लुफ, जिवें बेतकल्लुफ तो मुराद कोई रिश्तेदार ही आए ने, तो सारे मंजियां ते बैठ के आपस च रोटी खा लेंदे सन, और एक प्याली च सालन नाल रोटियां, ते मंजी ते बैठे होने 2-2 3-3 लोग, बच्चियां ने थल्ले बह जाना, तो भाई रोटी चलदी सी ते खाना, ते नाल नाल गपशप करदे सन लोग, ते नाल नाल अपने मतलब क्योंकि फोन नहीं सी उस जमाने चीज़ां नहीं सन, ते लोग फिर एक दूसरे दे नाल रज के गल्लां करदे सन। वो इन्नियां रज रज के गल्लां करनियां, वो गल्लां जड़ियां मुकदियां नहीं सन कि लोग वो गल करन वास्ते, लोग मिलन वास्ते अपने प्यारियां बड़ा बड़ा सफ़र करके आंदे सन। वो रोटी वास्ते नहीं आंदे सन। सादी रोटी एक जड़ी उन्हें मिलती सी,
ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਪਕਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 2-4 ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਰਚਾਂ ਕੱਟੀ, ਆਪਣਾ ਧਨੀਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਛਨੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਈ ਸ਼ਨੀ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਲੱਥ ਪਿਆ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵੱਸਦਾ ਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੋ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਹਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਡੀ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਲੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।